सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है तो इस दे नाल ही जारी है डेडलॉक। ये डेडलॉक कदों खत्म होगा, डायलॉग कदों शुरू होगा, इस ते सब दी नजरां टिकियां हुई ने। केंद्र वालों 20 दिसंबर नूं सद्दा भेजा गया पर उस सद्दे ते किसानों ने अजे तक अपने पत्ते नहीं खोले ने। अज लगातार दूजे दिन किसान जथेबंदियां दी मीटिंग है। सिंघू बॉर्डर ते दोपहर करीब 2 बजे देश भर दी किसान जथेबंदियां मंथन करनगियां। इस तो पहले दस दईए कि कल पंजाब दी किसान जथेबंदियां ने करीब लगातार 7 घंटे तक मंथन किया सी पर कोई फैसला नहीं हो सकिया सी, जिस तो बाद पंजाब दे किसान लीडरां दी 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी जो देश दियां जथेबंदियां दे नाल अज मंथन करेगी। उधर दूजे पासे देश भर दे विच अज किसान दिवस मनाया जा रहा है ते इस मौके जो किसान अज एक टाइम दा खाना त्याग रहे ने। किसानां ने देशवासियों नूं भी उन्हां दे समर्थन च एक टाइम दा खाना छड्डण दी अपील कीती है तां किसान अज पत्ते अपने खोल सकते ने, क्योंकि लगातार जो हुण इस वेले सवाल सब तो वड्डा यही बनया होया है कि गलबात कदों होवेगी। सरकार दियां भी नजरां टिकियां होईयां ने कि जल्द किसान जवाब देण ते गलबात कदों होगी। ये फिलहाल अज किसानों की जो मीटिंग होने जा रही है उस तो बाद तस्वीर साफ हो सकती है। बीजेपी आगू सुरजीत जियानी साडे नाल जुड़े ने। सुरजीत जियानी जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। सवाल इस वेले दा सब तो वड्डा यही बनया होया है जिसका जवाब पूरे देश की जनता, बड़े होर देशों दी नजरां, सरकार दी नजरां टिकियां होईयां ने कि डेडलॉक कदों खत्म होगा, कदों डायलॉग जो है वो शुरू होगा। सुरजीत जियानी जी, तुसीं मैनूं सुन सकते हो? हाँ, सुन रहे हैं जी। अमर जी, गल है कि सरकार वालों कोई ढिलाई नहीं है जी। किसानों की गल सुनने वास्ते, मीटिंग और हल करने वास्ते सरकार ने सद्दा पत्र जिन्हों कहते हैं वो भेज दिता सी और ये कह के भेजा भी हुण जगह भी तो सरकार ने निश्चित करती सी और टाइम और तरीक जिहड़ी है किसान जथेबंदियां दस देण और सरकार मीटिंग करने को तैयार है। तो जदों भी उन्होंने को अज मीटिंग ने 2 बजे रखी है और 2 बजे मीटिंग के बाद वो आप दा जिहड़ा तुसीं जिवें कह रहे हो भी पत्ते खोलणगे या आप दी राय जिहड़े देणगे तो वो सरकार नूं जो टाइम जो तरीक दसणगे ते सरकार मीटिंग वास्ते तैयार है और मीटिंग दे विच ही हल होना है। ये आपां सारे जानते हैं, पूरे देशवासी भी जानते हैं कि टेबल टाक ते आके गल होनी है। 5 मीटिंगां पहले हुई सी ते 6ठी अमित शाह जी नाल होई सी और एक साफ जी गल जिहड़ी है सरकार किसान जथेबंदियां नूं गल कह रही है, बार बार कह रही है और उहदे विच तोमर साहब ने कहा, अमित शाह जी ने भी कहा है और साडे लोग अगर साडे वर्गे भी अगर छोटे वर्कर असी भी प्रार्थना करते हैं कि सरकार जिहड़ा है गल कह रही है भी कानून जिहड़ा है वो वापस जिहड़ा है नहीं हो सकता। वो कोई साडी आकड़ नहीं है या साडे च कोई नखरा करके नहीं है। आकड़ और नखरा प्रजातंत्र देश के वोटां नाल सरकार बनने वाली कदे नहीं कर सकती। ये सरकार लोकां दी सरकार है तो उन्होंने आप दा मजबूरी जाहिर की है कि कानून जिहड़े है अंग्रेज़ों के टाइम भी कानून बने, देश आज़ादी के बाद बनी, बाकी और आपां जदों भी लोड़ पैंदी है पार्लीमेंट जिहड़ी है कानून बनाती रहती है और जो कानून बन जाता है उहदे विच कोई औकड़ होंदी है या कानून बनने के बाद और जिस संस्था नूं या किसी नूं अगर कोई किसी तरह का डैमेज या उहदा कोई फायदा या नहीं हो रहा, नुकसान होंदा तो सोध होंदी है। घट्टो घट्ट अपने देश के विच 21 कानून के विच 20 वारी सोधां होईयां है। तो मेरी प्रार्थना किसान जथेबंदियां नूं कि आपां जिद नूं छड्ड के सरकार अपनी है और सरकार दे आपां हैगे आ और जो किसान दा भला चाहते हैं और सरकार भी चाहती है किसानों का भला होना चाहिए है। और मैं तो किसान जथेबंदियां नूं कॉल कर जाना कि किसानों वास्ते कोई और चीज़ मंगण जिहदे नाल किसान जिहड़ा कर्जे तो मुक्त होण। अज कर्जे थले दब के किसान आत्म हत्या कर रहा है। मेरी राय है अपनी उन्होंने मैं आख्या है कि आओ आपां कहिए सरकार नूं, अज सरकार किसानों की गल मनदी है। अज किसानों ते जिहड़ा कर्जा है, अज कैप्टन साहब ने जिवें गल कीती सीगी कि मैं कर्जा सारा ही माफ़ कर दूंगा, बैंकों का कर दूंगा, आड़तियां का कर दूंगा, सोसाइटी का कर दूंगा
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਅਮਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਹਾਲਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਰੋਬਰੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? मैडम जी अगर किसान जथेबंदियां गल कह रहे हैं कि भी ये स्टेट मैटर सीगा, ये कानून सेंटर सरकार बना नहीं सकती, ये संविधान दे नाल जिहड़ी है छेड़खानी कह दी है, संविधान दे उल्ट है, संविधान दे उल्ट होया है। तो किसान जथेबंदियां भी सुप्रीम कोर्ट जा सकदियां सी, चलो किसान जथेबंदियां ना जाण। और कैप्टन साहब ने जो विधान सभा च कानून जिहड़े बारे वो जिहड़ा पास किया सी, किसानां दे हक दे विच गल जिहड़ी रखी पास किया सी, तो कैप्टन साहब भी सुप्रीम कोर्ट जाके वकील खड़े करके तो संविधान की रक्षा तो सुप्रीम कोर्ट कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे देना सी, पर सानू तो इन्नी दिक्कत ही नहीं आनी सी। फिर ये लोगों ने क्यों नहीं किया? फिर क्यों लोगों को आप इकट्ठे करके ते इधर जो सानू पता है कि सेंटर सरकार कानून बना नहीं सकती और संविधान दे विच नहीं है, तो संविधान की रक्षा आप सारे ही जानते हैं, छोटे तो छोटा बच्चा भी जानता है, अनपढ़ भी जानता है, किसान भी जानता है। तो फिर क्यों ना सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके ते स्टे ले लिता जाता ते सुनाई हो जाती उत्थे। स्टे की गल तुसीं कीती सुरजीत जी, मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच तां चलो हुण पहुंच ही गया है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी पुछा तां गया सी केंद्र नूं ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਲਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, देखो मैं तो ये बारे कुछ नहीं कह सकता,
तो जथेबंदियां मीटिंग 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ। आओ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ 15ਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਗੱਲ ਆਪੇ ਕਹਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਕੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਜਾਏ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕਲਚਰ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ 64 ਸਾਲ ਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 3 ਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 80 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ 2 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।